character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Parker. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the posture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Curriculum. Hello students, very happy morning to all. And today we are going to see the subject is 11th standard Commerce. Okay, let us see the new chapter, Unit 3, Classification of Business Activities. Let us see the classification objectives. Okay, what is meant by classification? Classification அப்படினா என்னன்னா business activities எப்படிலாம் வந்து டிவைட் ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். Let us see the learning objectives. Describe the classification of business activities. Understand the meaning of industry. Classify the industry into primary, secondary and tertiary industry. Compare industries, commerce and trade. Explain the auxiliary activities in commerce. So, idhula irukka ella objectives நம்ம briefa இந்த chapterல let us see. The first one is introduction. The manufacturers produce the goods for the consumers at one point of location. They distribute the goods to final consumer. Okay, manufacturers என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ நிறையா ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேனுஃபேக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஒரு குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த பாயிண்டில் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் லொக்கேஷன். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் ஒன், they distribute the goods to final consumer. ஸோ அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணப்பட்ட அந்த பொருட்களை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கன்சியூமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதே பிளேஸில் இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் வந்து கன்சியூமர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அதுக்கு வந்து இன்டர்மீடியட்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க. ஓகே, த்ரூ இன்டர்மீடியட்ஸ். ஓகே, அவங்க மூலயமா தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொருளை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கன்சியூமருக்கு சேர்க்குறாங்க. ஸோ அந்த இன்டர்மீடியட்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹோல்சேலர், ரீட்டைலர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இவங்க 3 பேர் மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்க உற்பத்தி பண்ண அந்த மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டு போய் கன்சியூமருக்கு distribute பண்றாங்க. Okay, next one, all this process taking place from the point of production to the point of consumption are collectively called as business activities. Okay, so இந்த process இருக்கு இல்லையா, ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ரொடக்ஷன் பிளேஸ்லேருந்து அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த கன்சம்ஷன் பிளேஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, next one, all business activities can be classified into 2 broad categories, that is industry and commerce. Okay, so business activities can be classified into 2 categories. The first one is industry and the second one is commerce. Okay, this is the introduction of business activities. The next one is industry. Okay, let us see what is meant by industry. Industry refers to the economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods. Okay, industry என்றது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸ்னே கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய ரிசோர்ஸஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஒரு யூஸ்ஃபுல் குட்ஸாக வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா industry. Okay, industry refers to the economic activity. இது வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் வருது அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஏர்னிங் ப்ராஃபிட் இல்லையா. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோட objective என்னவா இருக்கும்னா earning profit தான் வந்து industry oda objective. So industry refers to the economic activities
which are connected with conversion of resources into useful goods. Okay, ஒரு resources ஒரு useful goods convert பண்றது தான் industry-ஓட job. The production side of business activity is referred as industry. So production side இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த place, அதாவது அந்த ஆக்டிவிட்டி பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா industry. Next one, generally the term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்னா மெக்கானிக்கல் அப்ளையன்சஸ், நிறைய அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், this includes activities relating to producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. Okay, this include activities relating to producing, okay, producing or processing of goods. Okay, இதுல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்டிவிட்டியும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் breeding and raising of animals. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமல்ஸ் வளர்ப்பு இருக்குது இல்லையா, ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து வளர்க்குறாங்க இல்லையா. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அதை வந்து குட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக, நம்மளோட ஃபுட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதையும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் கொண்டு வராங்க. Next one, the term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. Okay, the term industry is also used to mean group of firms. Okay, industryன்றது ஒரு group of firms அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா producing similar or related goods. Okay, சிமிலராக ஒரே சரியான ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ், ஓகே, அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா industry. Okay, industryன்றது group of firms, ஒரு நிறைய firms சேர்ந்தால் தான் அது ஒரு industry. Okay, next one, for example, cotton textile industry refers to all manufacturing units producing textile goods from cotton. Okay, பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா cotton textile industry. Okay, இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா all manufacturing units produce textile groups. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் குட்ஸ். ஓகே, எதுலேருந்து அப்படின்னா ஃப்ரம் ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியல் காட்டன்லேருந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் குட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. Similarly, electronic industry would include all firms producing electronic goods and so on. ஸோ சிமிலராக பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ரொடியூசிங் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸையும் வந்து ஒரே சிங்கிள் இடத்துல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபர்தர் இன் காமன் parlance, certain services like banking and insurance are also refers to as industry. Say banking industry, insurance industry, etc. ஸோ இந்த மாதிரி பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இது எல்லாமே வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வருது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். Industries may be classified into two broad categories. So again industries can be divided into two broad categories. Let us see one by one. Industry, the first one is divided into two broad categories. The first category is on the basis of activity. Okay, so activity based பண்ணி இருக்கிறது first இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் சைஸ். ஓகே, இதோட சைஸ் பேஸ் பண்ணி வரது செகண்ட் கேட்டகரி. ஓகே, அகெயின் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி டிவைடட் இன்டு த்ரீ ப்ராட் கேட்டகரிஸ். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரைமரி, செகண்ட் ஒன் இஸ் செகண்டரி அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டெர்ஷரி. ஓகே, அகெயின் த பிரைமரி கேன் பி டிவைடட் இன்டு two category, that is first one is extraction of industry and second one is genetic industry. Okay, the secondary industry can be divided into two category. The first one is manufacturing, second one is construction. The manufacturing divided into three category. First one is analytical, second one is synthetical and third one is processing. Okay, on the basis of size can be divided into four categories. First one is micro, second one is small, third one is medium and fourth one is large. Okay, let us see the industry on the basis of activity. Okay, on the basis of activity, industries may be divided into
three wide categories, namely primary industry, secondary industry and tertiary industry. Okay, let us see what is meant by primary industry. Primary industry is concerned with production of goods with the help of nature. So primary industry abhinana first stage of industry, that is called primary industry. Primary industry is concerned with production of goods with the help of nature. So nature oda help மூலமா ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படினா அது எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வரும்னா primary இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பொருள் நம்ம வந்து டீ குடிக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு அந்த டீ எல்லாம் எதுலேருந்து எடுக்கிறோம், நேச்சர் மூலயமா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா primary இண்டஸ்ட்ரிக்கு எக்ஸாம்பிள். It is a nature-oriented industry which requires very little human effort. For example, agriculture, farming, forestry, fishing, horticulture, etc. ஸோ இது எதை ஓரியன்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நேச்சர் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு ஒரு ஹியூமன் எஃபர்ட் நிறையா தேவைப்படும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஹியூமன் எஃபர்ட் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். அது வந்து மோஸ்ட்லி எதை ஓரியன்டாக இருக்குது, ஸோ நேச்சரை ஓரியன்டாக இருக்கிறதால இதில் லிட்டில் ஹியூமன் எஃபர்ட் தான் வந்து ரெக்வயர்டாக இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர், ஃபார்மிங், ஃபாரஸ்ட்ரி, ஃபிஷிங், ஹார்டிகல்ச்சர். ஸோ இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணது, நேச்சரை பேஸ் பண்ணது இல்லையா. ஸோ ஃபார்மிங், அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாமே விவசாயம் பேஸ் பண்ணது இல்லையா. ஸோ அதனால் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் primary industry. Okay, next one, this industry may be further subdivided as follows. Again, primary industry can be divided into two types. Let us see the extractive industry. What is meant by extractive industry? This industry is extracted or draw out products from natural sources. Okay, same natural sources மூலமா, அதாவது நேச்சுரல் வளங்கள் மூலமா நம்ம ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, extractive industry. Okay, extractive industries supply some basic raw materials that are mostly products of geographical or natural environment. Okay, so அதே மாதிரி இதில் சப்ளை பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், products of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industry. ஸோ இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலயமா தான் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்க்ளூட் ஃபார்மிங், மைனிங், ஆயில் ட்ரில்லிங், ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங் ஆப்ரேஷன். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஃபார்மிங், மைனிங், சுரங்கம் தோன்றாங்களே, ஸோ மைனிங், ஃபார்மிங் விவசாயம், ஆயில் ட்ரில்லிங்னா தெரியும்ல எண்ணெய் சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் ஆயில் ட்ரில்லிங், ஹண்டிங், வேட்டையாடுதல் அண்ட் ஃபிஷிங். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். Next one is genetic industries. What is meant by genetic industries? Let us see. These industries remain engaged in breeding plants and animals. Okay, first பார்த்தது தான் breeding plants and animals. ஒரு பிளான்ட்டையோ இல்லை அனிமல்ஸையோ வளர்க்குறோம் இல்லையா, எதுக்காகனா நம்மளோட ஃபுட் யூஸ்க்காக வளர்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஜெனடிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் த யூஸ் இன் த ஃபர்தர் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதை ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம், எதுக்காக பண்ணுறோம், ஸோ இப்போ நம்ம நிறையா ஒரு கோழியை வளர்த்துட்டே இருக்கோம், எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதில் சிக்கன் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கோழியை வந்து வளர்க்குறோம். லைக் தட் ஆடு அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட ஃபர்தர் யூஸ்க்காக தான் வந்து அதை பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், nursery companies, poultry, dairy, piggery, hatcheries, nursery, fisheries, apiary, etc. are classical example of genetic industry. So இது எல்லாமே வந்து example of genetic industry. Okay, poultry means கோழி வளர்ப்பு சொன்னோம் இல்லையா, milk products, dairy, piggeryனா பண்ணி வளர்க்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஜெனடிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். எதுக்காக இதெல்லாம் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃபர்தர் யூஸ்க்காக தான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வளர்க்கலாம் என்ன ஃபுட்டுக்கு டிமாண்ட் வந்துடும். ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் பிளான்ட்டே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது இல்லையா. லைக் அதனால் இதையும் வந்து அடிஷ்னல் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம், ப்ரீடிங் பண்ணுறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஜெனடிக் இண்டஸ்ட்ரி. Next one, let us see the secondary industry. Okay, secondary industry means the second stage. Okay, these are concerned with using the materials which have already been extracted at the primary stage. Okay, these are concerned with using the materials already been extracted in the primary stage. So இதில்
பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எந்த ஸ்டேஜில் ஃபினிஷ் ஆனது அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அதை ஓரளவு ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ராசஸ் such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. ஸோ இதிலேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க வச்சு ஒரு குட்ஸை வந்து கன்சம்ஷனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அது மூலயமா இன்னொரு பொருளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை கன்சம்ஷனுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மைனிங் ஆஃப் an iron ore is a primary industry, but manufacturing steel by way of further processing of raw irons into is a secondary industry. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் அயன் ஓர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எந்த ஸ்டேஜில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைமரி ஸ்டேஜ்லேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அயன் ஓரை செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஒரு ஸ்டீலாக வந்து மாற்றுறாங்க. ஓகே, மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக கொண்டு வராங்க. ஸோ அயன் ஓர் இஸ் அ ப்ரைமரி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரியில் வரும். ஓகே, திஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி. Okay, secondary industries may be further divided as follows. Again, secondary industry can be divided into two categories. The first one is manufacturing industry. These industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating farm utilities. So, manufacturing industries la enna pandrom appadina ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு சின்ன பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டியாக வந்து கொண்டு வராங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், தே பிரிங் அவுட் டிவர்ஸ் ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் which we consume or use. ஸோ நம்மளால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லைன்னா நம்ம கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. Through the conversion of raw materials or partly finished materials in their manufacturing operation. எது மூலயமா அந்த பொருளை வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ் மூலயமாவும் இல்லை அப்படின்னா பார்ட்லி ஃபினிஷ் மெட்டீரியல் ஒரு பாதி அளவு ஃபினிஷ் ஆகிருக்குள்ள ஒரு பொருள், ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. Manufacturing industry may be further divided into 4 categories on the basis of method of operation for production. So again, manufacturing industry can be divided into 4 categories. Let us see one by one. First one is analytical industry. Okay, what is meant by analytical industry? Which analyzes and separates different elements from the same material as in the case of oil refinery. Okay, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அனலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு சேம் எலமெண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஓகே, அனலைசஸ் அண்ட் செப்பரேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி சேம் மெட்டீரியல். ஒரு சேம் மெட்டீரியல்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸை கொண்டு வர்றது பேர் தான் என்ன இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா அனலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், synthetic industry which combines various ingredients into a new products as in the case of cement. Okay, synthetic industry அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு நிறைய ஃபினிஷ்டான ப்ராடக்டை என்ன பண்ணுறாங்க கம்பைன் பண்ணி ஒரு புதிய ஒரு பொருளாக வந்து கொண்டு வராங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து சிந்தட்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வரும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட். ஓகே, சிமெண்ட்டில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, லைம்ஸ்டோன், கிளே, சிலிக்கா, அலுமினா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க சிமெண்ட்ன்ற ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிந்தட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. And C, processing industry. Okay, processing industry which involves successive stage for manufacturing finished products as in the case of sugar and pepper. Okay, ஒரு successive stage மூலமா ப்ராசஸ் ஆகிட்டு அது ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி. எக்ஸாம்பிள் சுகர் அண்ட் பேப்பர், ஒரு ப்ராசஸ் மூலமா ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸை உருவாக்குறது. Next one, assembling industry which assembles different components parts to make a new products as in the case of television, car, computer, etc. Okay, assembling நாலே நமக்கு தெரியல ஒரு பொருளை அசெம்பிள் பண்ணுறது. இப்போ கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் நிறையா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எல்லாத்தையும் அசெம்பிள் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு CPU கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ லைக் தட் அசெம்பிள் பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா என்ன ஆகும், அதுக்கு தனியாக டயர் தனியாக வந்து ரா மெட்டீரியலாக உருவாகி வரும். ஓகே, ஸோ அதோட டோர் அந்த மாதிரி லைட்ஸ் இது எல்லாமே தனித்தனியாக ரா மெட்டீரியல்ஸ் உருவாகி வருது. அதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு
கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக உருவாக்குறோம். ஸோ அந்த ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட் தான் என்னது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற கார். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணுறது தான் வந்து அசம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரி. Let us see the second category of manufacturing industry, that is construction industry. What is meant by construction industry? ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலையா, ஒரு பில்டிங் கட்டுறது, அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து டேம்ஸ், பிரிட்ஜஸ் இதெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து கட்டுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வரும். திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங், டேம்ஸ், பிரிட்ஜஸ், ரோட்ஸ் as well as tunnels and canals. ஸோ இதெல்லாமே வந்து எதில் வருது அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Let us see the tertiary industries or service industries. Okay, what is meant by tertiary? அப்படின்னா third. Okay, first second பார்த்தோம், primary secondary, and this is tertiary industry or service industry. They do not produce goods. This industry produce utility services and sell them at a profit. ஓகே, டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ஜாப் என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு குட்ஸாக இருந்தாலும் சர்வீசஸ், ஓகே, இதை என்ன பண்ணுவாங்க, சேல் பண்ணி அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ஜாப் ஆஃப் டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, தே டு நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி குட்ஸ். ஓகே, these industries produce utility services and sell them at a profit. ஓகே, யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் மூலிமா ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணுறது தான் டெர்ஷரியோட வேலை. They help trade, industry and commerce. ஸோ அவங்க யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுறதால யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரேட், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ். ஓகே, இவங்க 3 பேருக்கும் வந்து டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. This term also includes auxiliaries to trade like banking, insurance, warehouse and advertisements. ஸோ இந்த டேர்மில் என்னென்னா இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, என்னென்ன ஆக்சிலரிஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், வேர்ஹவுஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லையா. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா ஒரு பொருளை என்ன பண்ணுறாங்க, சேல் விற்கிறாங்க. அட்வர்டைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, கன்சியூமரை அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த பொருளை வாங்க வைக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெர்ஷரி இண்டஸ்ட்ரி. Okay students, today's class is over. Just go through. Okay, thank you.